ہوں. بڑی سونی حدیث خدا کی قسم بندے کی روح تازہ ہو جائے کہ میرے کریم آقا میرے محبوب سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے حضرت طبع یمن کا بادشاہ سفر میں رواں دوا اور سفر کے اندر اس کے ساتھ 400 اس کے رفقا جو کہ سارے کے سارے عالم دین، سارے کے سارے درویش، سارے کے سارے اللہ کے ولی، سارے کے سارے مرد کلندر، وہ جب سفر میں رواں دوا تھے مکہ بھی گزر گیا. جب مدینے کے مقام پہ پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور پڑاؤ کرنے کے بعد وہاں ایک رات گزارنے کے بعد جو اس کے 400 رفقا تھے، کس کے؟ حضرت طبع جو یمن کا بادشاہ تھا. 400 رفقا نے صبح اپنے بادشاہ سے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ آگے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ ہم نے تو یمن جانا ہے. کہا جی بس ہمارا ٹھہراؤ یہاں تک تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا سنا اور ہم نے لکھا ہوا دیکھا کہ ہمارے بزرگوں نے آباء و اجداد نے ہم سے کہا تھا ایک محمد مصطفیٰ نامی شخص آئے گا جو کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا، وہ خاتم النبیین ہو گیا، رسول اللہ ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، رحمت للعالمین ہوگا. اس کی آمد ہوگی تو مکے آئے گا، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے گا تو ہم اس کا یہاں پر انتظار کریں گے. تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کب آئے گا؟ کہا جی جب بھی آئے گا، ہم نہیں تو ہماری نسلیں، لیکن ہم نے یہاں سے آگے نہیں جانا، ہم نے یہی اتنا ہے، آپ جا سکتے ہیں آگے. بادشاہ نے کہا جب محبوب دو عالم سید دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوگا تو میں کون ہوتا ہوں بادشاہ کرنے والا؟ میں بھی تمہارے ساتھ یہی پڑاؤ کرتا ہوں. 400 رفقا. اس مدینہ کے نام تو اس سے پہلے جسرف کا مطلب بیماریوں والا شہر، لیکن جب وہاں پر قیام کیا تو بادشاہ نے کہا تو یہاں جب ہم نے قیام ہی کرنا ہے تو 400 گھر تعمیر کرنے کا آرڈر جاری کر دیا. 400 گھر. یہ میلاد جیسے ہم میلاد مناتے ہیں نا تو وہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی میلاد منا رہے ہیں، پیدائش سے پہلے حضور علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے وہاں پر جو یثرب شہر تھا جو کہ بالکل شہر نہ تھا، بیابان تھا، صحرا تھا، میدان تھا، نہ بندر تھا نہ بندے کی ذات تھی، لیکن وہ لوگ وہاں پر ٹک گئے، رک گئے اور وہاں پر جم گئے اور بادشاہ نے وہاں پر 400 مکانات تعمیر کروائے. جب تعمیر ہو چکے ایک مرد کلندر کو مکان دے دیا، بولا سارے اس پیچھے ایک اپنے لیے بنا لیا. پھر سوچا اب یہ 400 رفقا یہاں ٹھہر گئے، سارے اللہ والے ہیں تو ان کی شادیاں بھی کرانی ہیں، ان کی شادیاں کراؤں گا کہ ان کی نسلیں آگے بڑھیں. بادشاہ نے لمبی سوچ رکھی کہ بولا اب تمہاری شادیاں کراتا ہوں. پھر لونڈیاں خریدی، عورتیں اس دور میں خریدتے تھے، لا کر سب کے نکاح میں دے دی. 400 کی 400 خریدی اور 400 کے بندے کے نکاح میں دے دی. اور جب نکاح میں دے دی، نکاح میں دینے کے بعد پھر ان سے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں نصیب کرے کہ ہم حضور کا دیدار کریں، ہم حضور کا دیدار کریں، لیکن اگر ہم نہ کر سکے تو ہماری آنے والی نسلیں دیدار کریں حضور کی آمد کا استقبال کرتے ہوئے. اور پھر کیا ہوا؟ 400 رفقا وہاں پر انہوں نے شادیاں کی، ان کی نسلیں پیدا ہوئی. جب بادشاہ کا مرگ وقت آیا نزلت عالم سے پہلے اس نے سوچا اب پتہ نہیں حضور کا دیدار ہوتا ہے نہیں ہوتا، حضور پتہ نہیں کب جلوہ گر ہوں گے. 1000 حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے خط لکھا. خط کیا لکھا؟ خط یہ لکھا کہ حضور کے نام میں خط لکھا. کیا لکھا؟ اس نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کا انتظار کیا حضور، لیکن آپ کی آمد سے پہلے ہم دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن حضور ہم نے آپ کو بنا دیکھے آپ پر ایمان لے آئے. جب آپ جلوہ گر ہو تو ہماری بخشش کی دعا فرما دینا. ایک خط لکھا، رکا لکھا. اور پھر رکا لکھنے کے بعد کیا کیا؟ مہر کا دور تھا اس وقت کی، مہر لگاتے تھے. مہر لگانے کے لیے کیا کیا؟ عام یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ تھا اپنے حساب سے مہر تو بنوا لی. مہر بنوانے کے بعد سونا منگوایا، سونا دلوایا، اس میں مہر لگائی اور پھر اسٹیمپ لگا دی سرخی کی پر. یہ یمن کا بادشاہ جو کہ کل تک بادشاہ تھا لیکن آج آپ کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ خط نسل در نسل ہوتا ہوا میرے کریم آقا تک پہنچا. کیسے پہنچا؟ جب حضور نے مکے سے ہجرت فرمائی، میرے آقا علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے جب طبع بادشاہ نے، ایک بات اور میں بتانا بھول گیا کہ طبع بادشاہ نے اس وقت اس مقام پر مدینہ شہر کے اندر حضور کے لیے ایک گھر تعمیر کروایا. حضور کے لیے ایک گھر تعمیر کروایا اور اس گھر کا یہ عام آج جو بڑی بڑی بلڈنگیں پلازے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت سنگل گھر ہوتے تھے، لیکن اس نے کہا حضور کا گھر عالی شان ہونا چاہیے تو اس نے 2 منزلہ گھر حضور کے لیے بنوایا.
2 मंजिला घर हुजूर के लिए बनवाया और 2 मंजिला घर बनाने के बाद कहा कि ये मेरे करीम आका जब भी आएंगे कयाम यहाँ फरमाएंगे। क्या कयाम फरमाएंगे? और फिर जब हुजूर की आमद हुई, मुख्तसर बता रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मुख्तसर 2-4 बातें करके इंशाअल्लाह उसके बाद मुझसे पास दुआ फरमाएंगे। कहने का मकसद है जब हुजूर की आमद हुई, हुजूर मक्के से मदीना हिजरत करके तशरीफ ले गए। जब तशरीफ लेकर गए तो वहाँ पर सारे आशिक थे, हर कोई कहता था मेरे घर हुजूर तशरीफ लाए, मेरे घर हुजूर तशरीफ लाए, मेरे घर जलवा कर, मैं इसके घर जाऊंगा तो तू नाराज, उसकी तरह तू नाराज। बोला जहाँ ये उठनी बैठ गई, जहाँ इसने सर तस्लीम कर दिया, वहाँ पर मेरा कयाम हो जाएगा। तो क्या हुआ? हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के अंदर मुकीम थे। किस घर के अंदर? कि जो घर हुजूर के लिए तामीर कराया गया था। तो उठनी अल्हम्दुलिल्लाह उसी घर पे जाके ठहर गई, रुक गई, बैठ गई। और जब बैठ गई, हज़रत जब्बार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आशिक थे, मस्ताने थे, दीवाने थे। उन्होंने कहा हुजूर तो मेरे घर में आना चाहिए था। उसने क्या किया? ऊँट को लाते बांधे, उठ यहाँ से, उठ मेरे घर की तरफ चल। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने जब देखा तो देखकर कहा अगर खुदा की कसम हमारे दरमियान इस्लाम आड़े ना होता, इस्लाम की तालीमात ना होती, तो आज मेरी तलवार होती, तेरी गर्दन होती, तेरी गर्दन होती। लेकिन आज मुझे इस्लाम होता है। वो अल्लाह के बंदे, जब महबूब खुदा ने फरमा दिया और ये फरमा दिया कि जहाँ उठनी बैठेगी वहीं कयाम करेंगे, तो तू कौन होता है उसको उठाने वाला? तो लिहाजा ये मेरे घर के सामने बैठी है, हुजूर यही कयाम फरमाएंगे, यही कयाम फरमाएंगे। और फिर क्या हुआ? जब हुजूर वहाँ जलवा गर हो गए, सारे सहाबा जोक तक जोक मिलने आए, तो जिसके पास खत था, मैं कुर्बान मेरे करीम आका पर जाऊं, जिसके पास खत था, जिसके पास खत था, अबू लैला उसका नाम था। अबू लैला जब हुजूर के पास आया मिलने के लिए, तो मेरे करीम ने फरमाया वो खत को दे दो जो तेरे पास पड़ा है, खत को दे दो जो तेरे पास पड़ा है। उसने कहा हुजूर वो खत आपको कैसे पता लगा? उसको नहीं पता अल्लाह के नबी है। कहा मैं कोई मोहम्मद मुस्तफा हूँ जिसके लिए जमल के बादशाह ने खत रखा, वो खत मुझे दे। तो वो खत दे दिया, आपने इसको इस्लाम में कबूल किया, आपने उसके लिए दुआ फरमाई। और फिर दुआ फरमाई, लोगों सुनो, तो जाओ और हज़रत तबा के लिए कोई शख्स बददुआ न करे, उसके लिए दुआ किया करो, अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, रहमतुल लिल आलमीन, तो वो मकाम, वो शान रखते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मिलाद की बात रह गई, तो मिलाद उन्होंने 1000 साल पहले मना दिया। हुजूर की आमद के इस्तेमाल में पूरा शहर आबाद कर दिया, 400 परवाह बना दिए कि मेरे करीम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जलवागर होंगे, तो उनकी आमद का इंतजार किया। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मकाम दिया, बड़ी नस्बत दी, बड़ी शान दी, बड़ी बुलंदी दी, बड़ा उरूज दिया। और वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया, जिक्र बुलंद कर दिया। ये आज हम, मैं और आप अगर हुजूर की शान बयान करते हैं, हुजूर की शान सुनते हैं, सुनकर मस्त होते हैं, मसरूर होते हैं, कोई अश्क बहाता है, कोई रोता है, कोई धाड़े मारता है, कोई मुस्कुराता है, कोई खुशी बिखेरता है, कोई कुछ करता है, कोई फूल बरसाता है, ये सारी खुशी की चीजें होती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हमारी खुशनसीबी। अगर आज इस मकाम में, इस मस्जिद में बैठकर मैं आपके सामने हुजूर की शान बयान करता हूँ, तो ये मेरा कमाल नहीं, ये मोहम्मद मुस्तफा का कमाल है, ये मोहम्मद मुस्तफा का कमाल है। और ये मेरी और आपकी खुशनसीबी है। अगर आप सुनते हैं, अगर आप सुनते हैं, तो ये हमारे कानों की खुशनसीबी है। और मैं बोलता हूँ, मेरे ज़बान की खुशनसीबी है, हमारे लिए सआदत की बात है कि हम हुजूर का तज़किरा करते हैं, हुजूर का तज़किरा सुनते हैं। इबादत बहुत कर लो, बड़े सजदे कर लो, बड़े कुरान की तिलावत कर लो, लेकिन हुजूर से मोहब्बत नहीं, खुदा की कसम तक नहीं मिलेगा, तक नहीं मिलेगा। कि जिसके सदके रब्बे कायनात ने फरमाया, ए महबूब अगर तुझे तख्लीक करना मकसद था होता तो मेरे रब होने की कसम है, मैं कायनात को ना बनाता, मुझे रात को अल्लाह ना बनाता। ये सदका है हमारे महबूब का। और करीब जाऊं उसकी अज़मत पर, उसकी रहमत पर, कि आज उसकी रहमत के सदके अल्लाह ताला हमारी शक्ल नहीं बिगाड़ता, अल्लाह ताला हमें उल्टा मुंह नीचे जमीन में नहीं घसाता, आज हम पर अज़ाब नाज़िल नहीं होता, क्योंकि मेरे करीम ने रो रो के दुआएं किसकी लिखी? मेरे लिए और आपके।